सोनाली फोगाट ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਰੱਗਸ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। मूसेवाला कतलकांड च थोड़ी देर च चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस। 24 मुलजमां खिलाफ चलान किया जाएगा पेश। सूत्रों मुताबिक विदेश च बैठे 4 गैंगस्टरां दे नाम भी शामिल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ते जग्गू भगवानपुरिया की सुरक्षा च वाधा। बंबीहा ग्रुप की धमकी तो बाद पुलिस ने वधाई सिक्योरिटी। खरड़ सीआईए स्टाफ के बाहर कमांडो भी तैनात। गैंगस्टर दविंदर बंबीहा ग्रुप की मुड़ धमकी। सोशल मीडिया ते पोस्ट पा के लिखिया बठिंडा जेल च बंद सुखप्रीत बुढ़ा नूं कीता जा रहा परेशान। हुण धमकी नहीं सीधा करांगे काम तमाम। आम आदमी पार्टी का अकाली दल ते वड्डा हमला। मंत्री धालीवाल बोले बेअदबी ते गोली कांड लई तत्काली अकाली सरकार जिम्मेवार। पुछया शांतमई धरने ते बैठे लोकां ते किस दे हुक्म नाल चलियां सी गोलियां। गुलाम नबी आजाद ने छड्डी कांग्रेस। 5 पेजां दे अस्तीफे च राहुल गांधी ते कीता वड्डा हमला। क्या गैर तजर्बेकार लोकां नाल घिरे ने राहुल। सीनियर आगूआं नूं कीता गया साइडलाइन। पंजाब सरकार ने दुध उत्पादकां दियां मंगां मन्नियां। मुख मंत्री ते किसानां विचाले होई मीटिंग च बनी सहमति। 15 सितंबर तक होएगी अदायगी। लुधियाना च पहला प्लांट स्थापित करेगा टाटा स्टील ग्रुप। मुख्यमंत्री मान ने पूरे सहयोग का दिता भरोसा। बोले सूबे च उद्योगिक विकास नूं मिलेगा हुलारा। अंबाला च इको परिवार के 6 जीआं की शक्की हालातां च मौत। पुलिस नूं घर तो सुसाइड नोट बरामद। शख्स ते मापियां ते बच्चियां नूं जहरीली चीज खुआ के बाद च खुदकुशी करन दा शक। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला एक वड्डी खबर। आम आदमी पार्टी का एक वड्डा बयान जिस दे जरिए उन्होंने अकाली दल ते हमला बोलिया है। दरअसल बेअदबी ते कोटकपूरा गोली कांड का जिक्र किया है आम आदमी पार्टी ने और इसनूं लैके अकाली दल नूं जिम्मेवार ठहराया है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने बयान दिता है कि बेअदबी दे लई उस वेले दे गृह मंत्री भी जिम्मेवार ने। यानी उस वेले गृह विभाग का जिम्मा डिप्टी सीएम उस वेले दे डिप्टी सीएम सुखबीर बादल दे कोल सी और मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा है कि इस गोली कांड लई उस वेले दे गृह मंत्री भी जिम्मेवार ने। उन्होंने कहा कि शांतमई धरने ते बैठे लोगों ते गोलियां चलाउणा जुर्म है। सो सुखबीर बादल नूं सवाल पूछा है आम आदमी पार्टी ने कि पुलिस ने किस दे हुक्मां नाल गोलियां चलाईयां। उन्होंने कहा कि असीं गुरु साहिब दी बेअदबी करन वालियां नूं भी बख्शांगे नहीं। ये वड्डा बयान दिता गया है पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल वालों और उन्होंने सीधा सुखबीर बादल ते निशाने साधे ने कि जिहड़ा गोली कांड होया बहबल कलां गोली कांड जिस दे विच 2 जानां चलियां गईयां उस गोली कांड दे लई उन्होंने कहा कि उस वेले दे गृह मंत्री भी जिम्मेवार ने। तो कांड होया उस समय प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के मुख्यमंत्री सन। उस समय सूबे के गृह मंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल सन। वो नाल उप मुख्यमंत्री भी सन। पर यह बड़ी दुख की गल है दोस्तों, जिस पार्टी ने अपने सारे इतिहास में सिख धर्म के नां ते वोटां लईआं होण, पंथ के नां ते वोटां लईआं होण, 5 वार बादल साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। जिस गुरु की कृपा नाल सरदार सुखबीर सिंह बादल जी डिप्टी मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने। सारा इतिहास याद रखूगा, लोग याद रखणगे, सिख याद रखणगे कि उन्होंने इत्ते कोई दर्द नहीं होया। मैं ये गल कहना कि SIT ने उन्होंने सद्या, SIT अपना काम कर रही है। जिहड़ी गल उन्होंने ठीक लगूगी, जो कानूनी प्रक्रिया वो कानूनी प्रक्रिया के विचों दी जिहड़ा आपां नूं सब कुछ दिसूगा कि असीं कानूनी प्रक्रिया की करते हैं। जो कानून कहूगा, जो साडा संविधान कहूगा, उस अनुसार जिहड़ी कार्रवाई। पंजाब च जो कुछ होया, जो कुछ गलत होया, वक्त लग सकता है।
ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ SIT ਦੇ ਸਮਨ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਮਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕੈਨ ਦੇ ਡੂ ਦੈਟ? ਸੈਕੰਡ, ਕੋਈ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, 5 ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ हैं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे ने, अखबार में अगर देश के खिलाफ कोई खबर छपती, भारत के खिलाफ कोई खबर छपती है, हर भारतीय के दिल में बहुत पीड़ा होती है। इस किस्म की खबर अगर छपती है तो बहुत तकलीफ होती है। आज देश में दिल्ली सरकार शायद अकेली सरकार है जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब की वाइफ आई थी, वो मिलेनिया ट्रंप, मैंने पता किया चारों तरफ से, हर जगह अपने पति के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जाया करती थी, दुनिया के हर देश में। मैंने पता किया भाई कहां कहां गई, जहां वो स्कूल देखने गई, अभी तक कहीं पूरी दुनिया में कोई स्कूल देखने नहीं गई। जब दिल्ली में आई तो बोली हम दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के स्कूल देख के आऊंगे। ये तो गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। यूएन के फॉर्मल सेक्रेटरी जनरल बान की मून साहब दिल्ली आए, स्पेशली दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। और ये खबर कि वो दिल्ली आके मोहल्ला क्लिनिक देखने के, ये पूरी दुनिया के सारे अखबारों में छपी, सारे देशों के सारे अखबारों में ये खबर छपी कि बान की मून और नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दोनों दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। फिर अभी सिंगापुर में, सिंगापुर की सरकार ने मेरे को कहा जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके लिए पूरी दुनिया के मेयर बुलाएंगे और उन सारे मेयर को आके आप बताओ कि आप कैसे अच्छा काम कर रहे हो, उनको सिखाओ। ये तो देश के लिए कितने गौरव की बात है कि हमारे देश के किसी आदमी को बुलाया गया कि सिंगापुर, पूरे दुनिया के मेयर को हमें सिखाने का मौका मिलता। पूरा देश इसकी वजह से बड़ा खुश है। लेकिन जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जितने लोग इस देश से नफरत करते हैं, इस देश की तरक्की से नफरत करते हैं, इस देश के विकास से नफरत करते हैं, जो लोग नहीं चाहते ये देश तरक्की करे, 75 साल के अंदर इस देश को घोट के रखा गया वेस्टेड इंटरेस्ट्स के द्वारा, उन सारे लोगों ने अब षड्यंत्र करके मिलके और ये किया यार इनको बंद करो। अब ये अगर इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इन लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए, दिल्ली की सरकार खत्म की जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, सारों ने इकट्ठा होकर ये षड्यंत्र रचा।
षड्यंत्र रच के सबसे पहला काम इन्होंने किया, मनीष सिसोदिया के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया। बोला मनीष सिसोदिया शराब में पैसे खा गया। हमने बार बार इनसे पूछा जी क्या पैसे खा गया, क्या घोटाला क्या है? तो सच होता है, सच एक होता है, झूठ कई होते हैं उसके। तो इनका एक आदमी बोला जी 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो गया। 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, इतना शराब घोटाला कहां से हो गया? फिर इनका एक प्रवक्ता था, एक बड़ा सीनियर लीडर, एक डिबेट में बैठा था, वो कहता है 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। तो मैं देख रहा था, सौरभ उसके साथ था। सौरभ ने पूछा घोटाला क्या है? तो वो कुछ कागज लेके बैठा था, बोला घोटाला, उसको समझ ही ना आए घोटाला क्या है। तो मेरे ख्याल से बता नहीं पाया वो घोटाला बता ही नहीं पाया। फिर उसके बाद इनके 2 बड़े नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोले 1100 करोड़ का घोटाला हो गया। 1100 करोड़ का घोटाला क्या हो गया भाई? 1100 करोड़ का घोटाला। उनसे पूछा क्या घोटाला हो गया, तो वो भी कुछ इधर उधर की। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बना के बताते हैं, भेजी, अखबार वाले कहते हैं, ये मीडिया वाले कहते हैं, जिसमें कह रहे लिख रखा है 144 करोड़ का घोटाला हो गया। और अब सीबीआई ने जो एफआईआर करी है उसमें लिखा है 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। और घोटाला क्या है सीबीआई की एफआईआर में? उसमें लिखा है कि एक शराब के वाले ने दूसरे शराब वाले के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कराए। उसमें मनीष का क्या लेना देना है यार? एक शराब वाले ने दूसरे को 1 करोड़ रुपए जमा कराए बैंक अकाउंट में, कि क्या घोटाला है? घोटाला क्या है ये समझ ही नहीं रहा अभी तक। ये अभी आज है नहीं, आठों को अगर आप अगले अलग अलग कमरे में बिठा देते और एक एक से पूछते बेटा घोटाला क्या है, तो 5 को तो पता ही नहीं होता घोटाला क्या है। 3 अगर कुछ बताते तो ये कुछ बताता, ये कुछ बताता और ये कुछ बताता, क्योंकि झूठ तो अलग अलग होता है ना, सच एक होता है। सच क्या है? कोई घोटाला नहीं हुआ, सबसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा के इन्होंने एफआईआर कर दी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अगले दिन रेड करने इनके घर पहुंच गए, 14 घंटे तक रेड करी। कितने कमरे हैं आपके यहां? 4-5 कमरे हैं। 4-5 कमरे में टॉयलेट, 2-3 टॉयलेट हैं, रसोई है। सारा छान मारा इन्होंने, सारा छान मारा इन्होंने, इतना गहन जांच करी। दीवारों यूं यूं करके देखा, खोखली तो नहीं है दीवार, इसमें तो जेवर नहीं रख रखे, इसमें जो पिक्चरों में दिखाते। फिर वो उन्होंने गद्दे भी फाड़ फाड़ के देखे, गद्दों में तो नहीं रख रखे, तकिए फाड़ फाड़ के देखे, इनके सारे कपड़े, अलमारी, फलाना सारा कर करा के शाम को निकल गए। 98 भी नहीं मिली, 54 भी नहीं मिली, अनअकाउंटेड 54 भी नहीं मिली। कोई जेवर नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, कोई जमीन जायदाद के कागज नहीं मिले, कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कुछ कोई दस्तावेज कुछ नहीं मिला। मतलब मैं पूछ रहा था इनसे कि 30-35 लोग आए थे, उनके खाने का खर्चा भी नहीं निकला रेड के अंदर, रेड का खर्चा भी नहीं निकला और वो चले गए। आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए रेड को, अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई इनके यहां क्या निकला। कुछ नहीं निकला इनके यहां, पूरी की पूरी फर्जी रेड थी। जब रेड खत्म हो गई तो हम सोच रहे थे क्यों कर रहे हैं। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के पास इनका कोई आदमी संदेश भेजता है। ये लोग संदेश भेजते हैं, बोले जी ऊपर से है, ये टॉप से, वहां से संदेश ये है कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ के 2-4 एमएलए और ले आओ, हम आपको आम आदमी पार्टी की सरकार अब गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ऑपरेशन लोटस चालू है दिल्ली के अंदर, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। दूसरा बोले ये सारे तुम्हारे सीबीआई और ईडी के केस खत्म कर देंगे। तो इसने कहा सीबीआई ईडी के केस में तो कुछ है ही नहीं, सारा फर्जी केस है, कल तुम जांच वांच भी करके ले गए, कुछ भी नहीं मिला तुमने, मैंने ढेला मैंने कमाया नहीं, कुछ करा नहीं, तो इस केस तो तुम करते रहो, मेरे को क्या डर है। वो बोले मंत्री सीएम बनने का मेरे को कोई ख्वाब नहीं है, मेरे तो शिक्षा मंत्री बन के खुश हूं। बड़ी बात है, सीएम की कुर्सी ठुकराना कोई हंसी खेल थोड़ी है।
नहीं तो आदमी तो सीएम की कुर्सी के लिए पता नहीं इतिहास में कितने बड़े बड़े बवंडर हुए हैं, कितने बड़े बड़े, तो सीएम की कुर्सी ठुकरा दी इन्होंने। मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो ऐसे डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मिले। उसके बाद जब ये नहीं चला तो फिर आप लोगों के पास आए। मेरे पास अभी तक 12 एमएलए आ चुके हैं। एक एक एमएलए को आके कहते हैं भाई 20-20 करोड़ रुपए ले ले और टूट के आ जा, 2-4 को और लाएगा तो तेरे को 25 करोड़ देंगे, और नहीं तो जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा तेरे ऊपर भी रेड करेंगे, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, सीबीआई और ईडी छोड़ देंगे तेरे खिलाफ। भाई साहब सलाम करता हूं आप सबको। कोई नहीं टूटा, एक भी नहीं तोड़ पाई अभी तक। सारे आरोप झूठे हैं इनके। तो जो पता चला उनको एमएलए को इन्होंने कहा भाई 40 एमएलए हमें चाहिए, 40 एमएलए तोड़ने हैं, 20-20 करोड़ रुपए एक को देंगे। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं दिल्ली में। ऑपरेशन लोटस दिल्ली इस नाम से चल रहा है, ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं 20-20 करोड़ के हिसाब से। सब ये पूछ रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए कहां हैं, किसके हैं। आज इस सदन में मैं बताऊंगा ये पैसे किसके हैं। आज मैं खुलासा करूंगा ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। लोग बता रहे हैं जी गुजरात के, पहले अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, एलजी साहब ने अब स्कूलों पे भी इंक्वायरी शुरू कर दी। तो कह रहे हैं भाई स्कूलों के बेसिकली तो रोकना है, स्कूल रुक जाएं, अस्पताल रुक जाएं, जितने अच्छे काम हो रहे हैं वो रुक जाएं, जनता को तकलीफ हो रही है। तो सब कह रहे हैं ये गुजरात की वजह से हो रहा है। गुजरात में जैसे जैसे हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पागलपन छाया हुआ गुजरात में। लोग दुखी हो चुके हैं इन लोगों से। जहां जाते हैं हर गांव, पूरे के पूरे गांव आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ते जा रहे हैं गुजरात। किसी ने सोचा नहीं था। लोग तो कहते थे इनका गढ़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, गढ़ टूट रहा है, इनका किला ढह रहा है। तो लोग तो यही कह रहे हैं जी दिसंबर में सरकार बनने के बाद गुजरात में इनके 27 सालों की आप इंक्वायरी कराओगे, तब तक ये इंक्वायरी करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अगर आज हम गुजरात चुनाव अनाउंस कर देना भाई गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब खत्म। उसी की वजह से हो रहा है ये। कई सरकार गिरा चुके अभी तक ये देश में। गोवा की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, असम की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, बिहार की सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराई, मणिपुर की सरकार गिराई, मेघालय की सरकार गिराई। शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है जो एक के बाद मर्डर करता जा रहा है, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं। मतलब जनता को तो रौंद रखा है। महाराष्ट्र में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। गोवा में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। जनता के पीछे पड़े हैं और सब जगह पैटर्न एक ही है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा, जितने टूट के इधर से उधर गए, बताते हैं सबके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी थी। सीबीआई और ईडी उनको बुला रही थी, जैसे वो इधर से उधर गए सीबीआई ईडी के केस बंद। सेम पैटर्न हर जगह यही चल रहा है। पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के, जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं, वो सारे डर के फिर उनको मैसेज भेजते हैं भाई तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे तुम, तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते हैं। सेम पैटर्न है। वो जो सीरियल किलर का पैटर्न होता है, आपने वेब सीरीज देखी होंगी आजकल काफी आ रही हैं, जैसे सीरियल किलर का पैटर्न होता है ना, वैसे उसी पैटर्न, सेम पैटर्न है। यही पैटर्न इन्होंने दिल्ली में किया कि सीबीआई ईडी भेजी, पहले सत्येंद्र के खिलाफ भेजी, फिर मनीष के खिलाफ भेजी। अब आपको डरा रहे हैं कि तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे, सत्येंद्र वाला हाल कर देंगे, तुम्हारा मनीष वाला हाल कर देंगे। डरा के ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमने कुछ गलत कर ही नहीं रखा, तो हम सीबीआई और ईडी से क्यों डरे? हम कहते हैं कर लो,
हमें जेल जाने से डर नहीं, सारे इनमें आधे से ज्यादा तो जेल जा चुके, तो कर लो जो करना कर लो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। अभी तक 277 एमएलए खरीद चुके हैं ये लोग। 277 एमएलए पिछले कुछ सालों के अंदर ये लोग खरीद चुके हैं। दिल्ली में अभी रेट 20 करोड़ का था, महाराष्ट्र में सुनते थे 50 करोड़ है, दिल्ली वालों को पता नहीं क्यों दिल्ली में कह रहे, पर मान लो 20 भी मान लो, 20 करोड़ के हिसाब से खरीदा तो 277 एमएलए के लिए इन्होंने 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए, और दिल्ली के लिए 800 करोड़ रख रहे हो, तो 6300 करोड़ रुपए 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस में खर्च किए। ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका है? 6300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने एमएलए खरीदने में। ये किसका पैसा है, इसका मैं आज खुलासा करना चाहता हूं। आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया, और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा तनख्वाह बढ़ी नहीं है, घर कैसे चलाए तो कैसे चलाए वो। ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा पैसा दो चीजों में जा रहा है। एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं, और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। इन दो चीजों में जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। अगर अपने एक दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरे के दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। अगर गोवा की सरकार गिरानी होती है, यहां पे जीएसटी बढ़ा देते हैं। जितना पैसा जीएसटी और महंगाई की वजह से हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसका अधिकांश पैसा केवल और केवल अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करने में और ये एमएलए खरीदने के अंदर जा रहा है। अब ये कह रहे हैं झारखंड की सरकार गिरने वाली है। देख लेना, शर्तिया तौर पे मैं कह रहा हूं, अगले 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जीएसटी या पेट्रोल या डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो बढ़ेंगे, और वो सारा पैसा जो है वो एमएलए खरीदने के लिए जाएगा इनका झारखंड। आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, हमारे देश की जनता जरूरत पड़े तो देश के लिए बलिदान करने को तैयार है। आज मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह से इनके अरबपति दोस्तों के लिए इस तरह से पैसा लुटाते रहोगे? क्या आप एमएलए खरीदने के लिए अपने बच्चों के पेट काटते रहोगे? आज अगर हमारी सेना को पैसे की जरूरत पड़े, हमारे देश के लोग एक टाइम की रोटी नहीं खाएंगे, सेना के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन क्या इनके अरबपति दोस्तों के लिए हम ये करने के तैयार हैं? आज एक तरह से कई लोगों को मैं जानता हूं, कई परिवार ऐसे हैं, पहले 1.5 किलो दूध लिया करते थे दिन का, अब वो कम करके 1 किलो कर दिया जब से ये महंगाई हो रही है, जब से ये जीएसटी लगा है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम की सब्जी लेनी बंद कर दी, अब नमक से रोटी खा लेते हैं। तो एक तरह से गरीब का खून चूस के, और वो पैसा ये अरबपति दोस्तों को दे रहे हैं। गरीब का खून चूस के इस देश के अंदर एक आदमी की सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए सारा का सारा पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या देश के लोगों को यह मंजूर है? हम भारत को नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद है, हमारा सपना है, पूरे देश के लोगों का सपना है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए। भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? जब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। सब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल खोलने पड़ेंगे, अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सड़कें बनानी पड़ेंगी, ये सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन जितने लोग काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, उन सारे लोगों को अगर आप काम नहीं करने दोगे, उनको रोकोगे, उनके पीछे सीबीआई ईडी छोड़ दोगे, तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? आपने इनके ये इतनी पीसी करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी काम से रिलेटेड होती है। सारी पॉलिटिकल गाली गलौज इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, 90% हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है काम से रिलेटेड होती है। स्कूल बना दिया जी, अस्पताल बना दीजिए, अब इतने मोहल्ले क्लिनिक खोल दीजिए, अब ये काम कर दीजिए।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਗੋਆ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਫੁਟੇਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤੁਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਗੋਆ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਹੀ ਜੋ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਪੀਏ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀਆਂ, ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਇੱਕ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਸਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਡਰੱਗਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਹੈ ਆਈਜੀ ਦਾ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ, ਔਰ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਡਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। शंकर आनंद ਸਾਡੇ सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने और जानकारी दे ਲਈ। शंकर, काफी हद तक ये तस्वीरें जो हैं काफी कुछ बयान कर रही है। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट होती है कि वो नशे की हालत में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कल ही इस मामले पर न्यूज 18 के द्वारा कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स को सबसे पहले ब्रेक भी किया गया था। और जिस तरह से इस संदिग्ध हालत में जिस तरह से सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, इस मामले पर पहले से ही बताया जा रहा था कि जिस तरह से एक नशा या ड्रग्स कनेक्शन की जो बात आ रही है, तो वो इस मामले की भी तफ्तीश आगे गोवा पुलिस कर रही है। और गोवा पुलिस इस मामले को जानने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से बाकायदा इस संदिग्ध जिस तरह से मौत हुई है, कौन कौन से लोग अंजाम दिए हैं, किस तरह से साजिश रची गई है। और जिस तरह से सुधीर सांगवान पर काफी संगीन आरोप लग रहे हैं और इसके साथ साथ सुखविंदर पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप बेहद संगीन है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल जिस तरह से इस मामले पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से आईपीसी की धारा 302 को जोड़ा गया, यानी कि हत्या का मामला जो जोड़ा गया, उसके बाद भी इतना स्पष्ट हो गया था कि इस मामले में कई पेंच हैं और ये मामला इतना साफ नहीं है। इसके साथ ही जिस तरह से इस मामले पर अंजुना थाना जो गोवा का, वहां पर इस मामले पर शिकायत दर्ज कराया गया था और अंजुना थाने का की जो पुलिस है वो इस मामले की तफ्तीश कर रही है। जिस तरह से इस मामले में आज ओमवीर सिंह गुज्जर जो आईजी हैं वो इस मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं उस अधिकारी के बारे में बताना चाहूंगा कि वो अधिकारी पहले चंडीगढ़ में ही पोस्टेड थे। चंडीगढ़ में काफी दिनों तक यहाँ पर कार्य करने के बाद वो उसके बाद यहाँ से उनका ट्रांसफर सीधे गोवा के लिए हुआ था। तो वो इन बारीकियों से बेहतर तरीके से जानते हैं। ओमवीर सिंह बिश्नोई जो है दिल्ली में भी पोस्टेड रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तफ्तीश की काफी बारीकियों को काफी बेहद नजदीक से उन्होंने अध्ययन किया है। उसके बाद ही वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और जिस तरह से डिस्को में पीए सुधीर और सुखविंदर के साथ में एक डांस करने का एक अन्य और भी एक वीडियो देखा जा रहा है, उसको भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही जो उस कार्यक्रम से समय जब गोवा में पहुंची थी, गोवा पहुंचने के वक्त में कौन कौन से लोग थे, कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पर गए और किस तरह से ये लोग अलग अलग डिस्को या पब में जाते थे, वहां पर आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है उसको भी खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब इस मामले पर एक काफी जोर से दबाव देते हुए इस मामले पर जो सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस मामले की बारीकी से अध्ययन करवाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस मामले से जुड़े हुए हर इनपुट को बाहर निकाला जाए। और एक तरह से कहा जा सकता है, इस मामले की गंभीरता को देख के कहा जा सकता है कि ये मामला साधारण मौत का नहीं है, बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई यह हत्या है और हत्या से जुड़े हुए तमाम मामलों की जांच के लिए अलग अलग टीम बना दिया गया है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट और भी देना चाहूंगा कि जिस तरह से गोवा के मुख्यमंत्री लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले वक्त में इस मामले पर तफ्तीश का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को भी सौंपा जा सकता है। उसके लिए बाकायदा इस मामले पर आगे एक कहा जा सकता है कि चर्चा भी अभी चल रही है। तो कहा जा सकता है कि अभी गोवा पुलिस की रिपोर्ट का अभी फिलहाल इंतजार हो रहा है। गोवा पुलिस इस मामले पर हरियाणा पुलिस को किस तरह की रिपोर्ट देती है, उसके बाद इस मामले पर आगे क्या सीबीआई जांच को देना है, करवाना है या नहीं करवाना है,
इस मामले पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक है शुक्रिया शंकर ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उस चार्जशीट ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 36 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਔਰ 24 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 5 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਦੱਸੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 36 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ। 6 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 6 ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼, ਕੇਸ਼ਵ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਮਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ, ਇਹ 6 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। 3 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਸੀਜੀਐਮ ਕੋਰਟ 'ਚ
ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਵੇਦ ਫੌਜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 24 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਵਾਰਕੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮਲਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਪੰਧੇਰ ਜੋਤੀ ਪੰਧੇਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ Song ਗਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ 5 ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ 36 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ 24 ਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 4 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਪੌਟ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਵੇਦ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 29 ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਏ ਕਿਰਮਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਰਮਾਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ DL10CT 0196 ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ
ਪਵਨ ਗੁੱਜਰ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਪੌਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੋਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜੋਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਾਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੱਕ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੱਕ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਮਲੈਂਡ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ AK-47 ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਸਟਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵਿਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵਿਤ ਫੌਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀਵਿਤ ਫੌਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ। ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ, ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੀਵਿਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਚਿਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਰੁਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਡੈਮੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਸੀ, ਤੇ ਕੀਪੈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਵਿਤ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਈ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ।